میں ڈاکٹر رضوانہ پروین HOD اردو جمشید پور ویمنس کالج بسٹو پور جمشید پور. طالبات، آج میں آپ کے لیے سوشل میڈیا اینڈ اٹس پازیٹیو ایفیکٹس آن اردو لٹریچر لے کر کے حاضر ہوئی ہوں. UG 2 4th سیمسٹر پیپر سیک 2 ماس کمیونیکیشن اینڈ جرنلزم، ابلاغ عامہ اور اردو صحافت کے تعلق سے آپ کو کچھ جانکاری دینا چاہتی ہوں. تو آج کا ٹاپک ہوا سوشل میڈیا اور اردو ادب پر اس کے مثبت اثرات. انسان میں تخلیق کاری کی خواہش ہمیشہ سے موجود ہے. تخلیق کار اپنے تخیلات کو لفظوں کی زبان دے کر صفحہ قرطاس پر بکھیر دیتا ہے، جو قاری کو اس جہاں کی سیر کرواتا ہے جس جہاں میں تخلیق کار لے کر جاتا ہے. کارڈینل نیومن کہتا ہے کہ انسانی افکار، خیالات اور احساسات کا اظہار زبان اور الفاظ کے ذریعے کرنے کو ادب کہتا ہے. نارمن جودک کہتا ہے ادب سے مراد ہے وہ تمام سرمایہ خیالات، وہ احساسات جو تحریر میں آ جائیں اور جسے اس طرح سے ترتیب دیا جائے کہ پڑھنے والے کو مسرت ہو. ادب کی دنیا میں اردو ادب کا ایک خاص مقام ہے. کہانی کاروں اور شعراء نے اپنے لطیف احساسات کو الفاظ کی زبان دے کر ایک الگ انداز سے حقائق کو کھول کر بیان کیا ہے. زیادہ پرانی بات نہیں ہے، کچھ دہائیوں قبل اگر پیچھے جاؤں، جب اردو کا باقاعدہ آغاز ہوا اور اردو کو ترویج ملی، تب ہر طرف اردو ادب کی محفلیں سجنے لگیں، مشاعرے ہونے لگے. غرض ہر تخلیق کار اپنے الگ انداز میں اپنے احساسات کو سامنے لانے لگا. لیکن یہ رفتار کچھوے کی چال لیے ہوئے تھی، کیونکہ لوگوں میں پڑھنے لکھنے کا رجحان کم تھا. اردو ادب سے وابستہ رہنے کا ذریعہ کتب، اخبارات اور رسالہ جات ہی تھے، جبکہ وسائل محدود ہونے کی بنا پر بہت سے لوگ چاہ کر بھی ادبی محفلوں اور کتابوں سے دور تھے. لیکن پھر بھی اردو ادبا و شعراء نے اپنا کام لگن اور محنت سے بنا کسی مفاد کے کرتے رہے اور اردو ادب کا ستارہ عالم میں جگمگاتا رہا. لیکن اس کے بعد چند دہائیوں آگے آئیں یا اب سے 3 دہائیاں پیچھے جائیں تو ہمارا تعلق رسم الخط سے کٹنے لگا تھا. ہم پر دوسری قوموں کی زبان اور تہذیب کی چھاپ نظر آنے لگی اور ہم اس کوبے کی مانند ہونے لگے جو ہنس کی چال دیکھ کر اپنی چال بھی بھول جاتا ہے. طالبات، قوموں کی پہچان ان کی زبان و ثقافت ہوتی ہے. ہر قوم اپنی زبان کے ساتھ بے پناہ محبت کے رشتے سے جڑی ہوتی ہے اور قوموں کی ترقی و تنزلی کا دار و مدار ان کی رسم الخط کے ساتھ محبت پر منحصر ہوتا ہے. جتنا کسی قوم کا تعلق رسم الخط سے مضبوط ہوگا، اسی قدر اس قوم کی چھاپ گہری ہوگی. اور ہماری پہچان اردو ہے، یہی ہمارا اصل ہے اور ہمیں اپنی اصل میں چندہ ملاوٹ کی ضرورت نہیں. اردو رسم الخط کے ساتھ ہمارے رشتے کی مثال گوشت اور ناخن کی سی ہے، جن کو اگر جدا کر دیا جائے تو سوائے تکلیف اور بدنمائی کے کچھ حاصل نہ ہوگا. اور ہماری رسم الخط سے دوری اردو ادب کو گہرا رہی تھی، جہاں کسی کو نہ پڑھنے سے شغف رہا نہ لکھنے سے. بہرحال ایسے میں سوشل میڈیا اردو ادب کے لیے ایک مہربان دیوی ثابت ہوا. سوشل میڈیا کے ابھرتے سورج نے اردو رسم الخط کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرنا شروع کر دیا اور یوں وہ نسل جو اپنی زبان سے کوسوں دور بھٹک رہی تھی، سوشل میڈیا نے اس نئی نسل کا تعلق اردو ادب اور رسم الخط سے استوار کیا. ریڈیو، ٹی وی سے شروع ہوتے ہوئے ایک پوری دنیا اسمارٹ فونز میں سما گئی، جہاں پر ہر خاص و عام کو اپنی بات کہنے کی آزادی تھی. اردو سے ٹوٹا ہوا رشتہ بحال ہونے لگا. نئی نسل بھی اردو ادب میں دلچسپی لیتی نظر آنے لگی. لوگ کہتے ہیں سوشل میڈیا کا منفی اثر بہت ہوا ہے. اس بات کی مخالفت میں میں سورہ نحل کا حوالہ دینا چاہوں گی. آیت 66 اور 67 میں ایک واضح حقیقت سامنے ہے کہ کس طرح سے خیر سے شر اور شر سے خیر نکل کر آتا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اور بے شک تمہارے لیے 4 پایوں میں سوچنے کی جگہ ہے. ہم ان کے جسم سے خون اور گوبر کے درمیان خالص دودھ پیدا کر دیتے ہیں جو پینے والوں کے لیے خوشگوار ہے، اور کھجور اور انگور کے پھلوں سے نشا اور اچھی غذا بھی بناتے ہو. اس میں لوگوں کے لیے نشانی ہے جو سمجھتے ہیں. بس اسی طرح نکالنے والوں نے اس سوشل میڈیا کے شر سے بھی خیر کو فروغ دینا شروع کر دیا.
उन्होंने अंगूर से शराब नहीं बनाई बल्कि अपनी सोच और अमल को मुस्बत रखा और इसका खातिरखा नतीजा ये हुआ कि उर्दू अदब की भंवर में फंसी खिचकोले खाती कश्ती को साहिल की उम्मीद नजर आने लगी। तालबात बाकायदा तौर पर उर्दू साइट्स का इजरा हुआ। इब्तदा वेबसाइट्स urduistan.com और urdudost.com ने उर्दू अदब की तरबीज के लिए बाकायदा काम शुरू कर दिया, जहां पर लाखों लोग अपने एहसासात को, ख्यालात को सबके सामने लाने लगे। बहस व मुबाहसे होने लगे, मुशायरे मुनक़द होने लगे। शुरू में रोमन में लिखा जाता था, वक्त के साथ ये तब्दीली भी आई कि उर्दू रस्मुल ख़त इस्तेमाल होने लगा और सोशल मीडिया, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, व्हाट्सअप हो, फेसबुक हो या ट्विटर, सब उर्दू रस्मुल ख़त से सज गया। इज्तिमाई ब्लॉग्स का क़याम अमल में आया, जिसकी बदौलत सबको उर्दू अदब में अपना कमाल दिखाने का मौका मिला। वो लोग जो महीनों अपना मसविदा लिए तबाअत और अशाअत के लिए ख्वार होते थे, इनको इससे निजात मिली और अपनी तहरीरों, शायरी, नज़्म नस्र से अदब की दुनिया में अपने कदम जमाने लगे। तमाम कुतुब का बेशबहा ख़जाना PDF फाइल्स में दस्तयाब होने लगा और इनके लिए आसानी हुई, जो पढ़ने का शगफ रखते हुए भी पढ़ नहीं पाते थे। किताबें पढ़ने से इनकी सोच को फ़रोग़ मिला और अपनी सोच को अल्फाज में मरतब करने लगे। ई लाइब्रेरीज से मुतारुफ हुए, जहाँ पर अदब का पूरा समंदर सिमट कर मोबाइल के कूजे में बंद हो गया। जहाँ चाहो, जब चाहो, जिस भी लिखारी को पढ़ना चाहो, सब तक रसाई पलक झपकते ही मुमकिन हो गई। तालबात ख़ास तौर पर ग्रुप्स और पेजेस बनाए गए, जहाँ पर मुख्तलिफ मुकाबले करवाए जाने लगे, जिनकी बदौलत हर खास व आम ने कलम उठाया और नापुख्ता तहारीर से पुख्ता तहारीर की तरफ कदम गामजन होने लगे और अच्छे से अच्छे लिखने की लगन पैदा होने लगी। लोगों का कहना है कि अगर सब लिखने लग जाएं तो पढ़ेगा कौन, जबकि मेरा मानना है कि जो लिखता है वो सबसे ज़्यादा पढ़ता है। अपनी तहारीर को बेहतरीन बनाने के लिए मुताले की आदत बढ़ने लगी। नई नस्ल का तारुफ इकबाल की रूह परवर शायरी से होने लगी। मंटू की अफसाना निगारी से रिश्ता इस्तवार होने लगा। सफ़रनामों के अहवाल से लोग घर बैठे दुनिया जहाँ की सैर करने लगे। मुमताज़ मुफ्ती, वासिफ अली वासिफ की किताबों से इस्तिफ़ादा हासिल होने लगा। औरतों में लिखने का जो फुक़दान था, उन्होंने बानो क़ुदुसिया की तहरीर से रहनुमाई लेनी शुरू कर दी और बहुत सी लिखारी औरतें उर्दू अदब की इस दौर में शामिल हो गईं। गरज लोगों को हर मुमकिन तरीके से लिखने और पढ़ने पर माइल किया जाने लगा। क्लासेस का इजरा होने लगा, जहां सिर्फ लफ्ज़ों से खेलने का हुनर सिखाया जाने लगा। ई लाइब्रेरी, ई क्लासेस इसकी उम्दा मिसाल हैं। सोशल मीडिया वो जगह है जहां पर पूरी दुनिया के लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसलिए एक दूसरे की ज़बान, तहजीब और सकाफत को समझने का यहाँ मौका मिलता है। मुख्तलिफ लोगों के मुशाहदे सामने आते हैं। एक ही चीज़ को मुख्तलिफ ज़ाविया नज़र से देखने वाले और ख़ूबसूरत अल्फाज में पिरोने वाले लोग सामने आते हैं और फिर लोग एक दूसरे के साथ तबादला ख्याल भी करते हैं और बहस व मुबाहसा भी, और इस तरह से अदब पढ़ने और लिखने का रुझान बढ़ता चला जाता है। बहुत से गौहरे नायाब जो लफ्ज़ों की मोती पिरोना जानते थे, जो अल्फाज से खेलने में कमाल हुनर रखते थे, लेकिन मखसूस ज़राए या प्लेटफॉर्म न होने के बाद वक्त की धूल में कहीं गुम हो जाते थे, सोशल मीडिया ने ऐसे लालो गोहर की पहचान पूरी दुनिया में करवाई और सोशल मीडिया पे मौजूद जौहर शनाशों ने पत्थर की आड़ में छुपे उन हीरों की तराश खराश करके कुछ अच्छे शोरा व उदबा का इजाफा किया। तालबात ये कहना बेजा ना होगा कि आज की इस दौर में सोशल मीडिया ने इस गोताखोर का किरदार अदा किया जो समुद्रों की तह में छुपे हुए बेबहा कीमती मोतियों को निकाल कर बाहर लाता है, जहाँ तक आम हालात में आम इंसान की रसाई मुमकिन नहीं होती, और उन तमाम कीमती मोतियों को एक माला में पिरोने का फरीज़ा सर अंजाम दिया है। एक दूसरे के साथ ताल्लुकात को बहाल करने, उर्दू अदब के फ़रोग़ में अहम किरदार अदा किया है। सोशल मीडिया मीठे पानी का वो कुआं साबित हुआ है जो हर अदब के प्यासे की प्यास बुझाने को हर वक्त मैसर है। बस इसका इन्हिसार प्यासे पर है कि वो अदब की प्यास बुझाकर सैर होता है या किसी नाअहल की तरह दूसरों के इंतजार में रहता है, और बहुत लोग इस अदब के कुएं से फैज़याब होते रहे हैं। बहरहाल सलीक़े से हवाओं में जो खुशबू घोल सकते हैं, अभी कुछ लोग बाकी हैं जो उर्दू बोल सकते हैं, शुक्रिया।